मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरास्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव सदा भक्ता अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भुवि समगो द्विज मुनिशापमृतां प्राप्तां रोषिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन्नज सद्धर्मं स्थापयन्नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में बिराजे अपने सर्वने प्रकट दर्शन दान आपता एवं अपना सर्वने इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति सर्वोपरि सर्वोपकारी संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना ऊपर जितनी अपार करुणा रहेली है अपना सर्वना गुरु श्री प्रातस्मरणीय परमंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचंद्रदासजी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्य पार्षद हरीश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य रामानुज स्वामी पूज्य तरुण सागर स्वामी पूज्य धर्मजीवन स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतों पार्षदना श्री चरणों में मानसिक साष्टांग निवृत्त प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदय जोड़ जय स्वामीनारायण। क्या है महाराज बोटाद में बहुत सरस महाराजे गईकाले बात सुंदर करी थी। सत्संगनो महिमा खूब आव्यो तो आज महाराज स्नान करता करता शू बात करे छे। गईकाले स्नान करता था स्नान करता करता बात करी थी। आज महाराज शू बात करे छे जोईए। बोटाद में श्री हरिए पोतानी सामे बैठेला मुमुक्षुने कह्युं समजणमां अंग अपार छे। जो सत्संगने कुटुंब जेवो मानवामां आवे तो क्यारेय तेमां पाछो पड़े नहीं। सत्संगने केवो मानवामां आवे कुटुंब जेवो એટલે પરિવારમાં જેવી આત્મા બુદ્ધિ છે એવી જો સત્સંગમાં થઈ જાય તો એ જીવાત્મા ક્યારેય પાછો પડતો નથી। એવા પણ હરિભક્તો હોય જે ખરેખર સત્સંગને પોતાના કુટુંબ જેવા આજે પણ સમજે છે, મહારાજના સમકાલીન સમયમાં પણ સમજતા હતા અને ભવિષ્યમાં પણ થાય। કુટુંબ જેવો સમજવો એટલે હિંમત ભગત हाँ सगावालामां हित होय ते करता भगवानना भक्तमां भगवानना संतमां विशेष हित होय। सद्गुरुवर्य गोपाळानंद स्वामीए बहुत सरस बात पोतानी वातोमां लखी। घणा बधा ग्रस्त भक्तो स्वामी पासे आव्या अने स्वामीने प्रश्न कर्यो। विदित भगत शुं प्रश्न कर्यो के आ जे संतो छे स्वामी ये तो बधा त्याग वैराग्यना पक्षने अनुसर्या छे तो एनुं कल्याण थई जशे पण अमारा ग्रस्त भक्तोनुं कल्याण केम थशे? शुं प्रश्न कर्यो? आ तमारा जे संतो छे ए तो शुं छे त्याग वैराग्यमां रहेला छे। ए भगवाननी अखंड भक्ति करे भजन करे आखो दिवस एनो भगवानमय जाय छे तो एनुं कल्याण थाय एमां अमने कोई शंका नथी। तो थई ज जशे पण अमे संसारी जीवात्मा छीए। आखो दिवस आ संसारनी विटंबणामां रह्या जाणता जाणता नानुं मोटुं पाप थई जाय घणुं बधुं करता होईए तो अमारुं कल्याण केम थशे? कोनो प्रश्न छे? आपणो प्रश्न छे ग्रस्त भक्तोनो। कोने प्रश्न छे? गोपाळानंद स्वामी। कोण छे गोपाळानंद स्वामी? महाराज पछीनुं स्टेप अनादि मूळ अक्षर मूर्ति। એટલા મહારાજના શબ્દોનો મહિમા એટલો જ સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામીના શબ્દોનો મહિમા કેવો। એટલે સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પેલા ગ્રસ્ત ભક્તોને જવાબ આપ્યો કે ભક્તો ચિંતાનો ત્યાગ કરો, જેવી તમને તમારા ઘર પરિવારમાં પ્રીતિ છે ને
એવી પ્રીતિ તમે સત્સંગમાં કરજો તો તમારું કલ્યાણ થઈ જશે. જેવું આ સંતોનું કલ્યાણ થશે એવું તમારું થશે. શું કીધું? જેવું આ સંતોનું કલ્યાણ એવું તમારું થશે. કે પેલા બધા તો બહુ રાજી થઈ ગયા, હા હા હા, અમને તો એવી પ્રીતિ છે સ્વામી તમારામાં, સંતોમાં, કે સારું તો પેલા બધા રાજી થઈ થઈને નીકળ્યા. પેલા સંતો બિચારા આવી ગયા બધા સ્વામી પાસે. સ્વામી પાસે આવીને કે સ્વામી આ કઈ પક્ષપાતની હદ હોય ને, આપણે બધા ગરબાનો ત્યાગ કર્યો, મહારાજના વચન લોખા ગોળા ખાધા, એટલું જ નહીં પેલા દ્વેષીલા લોકોએ માર મારીને વહાં તોડી નાખ્યા, આટલું બધું કુરબાન કર્યું. કુરબાન કિયા તેરે નામ પર ઘરબાર સંસારા, ફકીરી લેકે ફિરતા હું કરને કો દીદારા. ભગવાનના દર્શન માટે 114 પ્રકરણ મહારાજે ફેરવા, એ બધું સહન કર્યું. અને સ્વામી ખાલી જેવી એ લોકોને ઘરમાં પ્રીતિની સત્સંગમાં થાય તો આપણા જેવું કલ્યાણ તમને વધારે નથી લાગતું સ્વામી? તમે થોડું વધારે ડિસ્કાઉન્ટ કાપી દીધું આ લોકોને. સ્વામી કે તમને શું લાગે છે આ બધાને જેવી ઘરમાં પ્રીતિ છે એ આપણામાં થશે, સત્સંગમાં થશે ખરી? એ શક્ય જ નથી. શું કીધું? શક્ય જ નથી. હા હોય તો કેવા વેલા નીકળે એવા કે ભાઈ ઓલા લાદા ઠક્કરનો ભાઈ મહારાજ માટે એમની માતોશ્રી ચરુ લઈ જતો, મહારાજને ગરમ પાણી કરવા માટે તાંબા કુંડી જેને કહેવાય ને એ લઈ જતા હતા. તેના ભાઈએ લાદા ઠક્કરની માં એટલે પોતાની માને પૂછ્યું કે મામા આ શું લઈ જાય છે? કે તાંબા કુંડી. ક્યાં લઈ જાય? મહારાજને આપવા. શું કામ? કે મહારાજ પાસે ગરમ પાણી કરવા માટે કાંઈ નથી, આમાં મહારાજ ગરમ પાણી કરશે અને સ્નાન કરશે તો આપણું કલ્યાણ થાય ને, મહારાજના કામમાં આપણી વસ્તુ આવે એટલે. તે કે માં પણ નાની આપને આટલી મોટી શું કામ આપી છે? અને તે વખતે લાદા ઠક્કરની માએ કહી દીધું કે હું મહારાજને આ તાંબા કુંડી આપવા માટે જાઉં છું, એમાં તું આડો પડે છે, જા આજથી તું મારો દીકરો ને હું તારી માં નહીં. આવા સંપ્રદાય અંદર ઘણા ઇતિહાસો છે. જીણાભાઈ કમળસિંહ વાંઝાને પોતાના ઘરે લાવ્યા, માંગરોળના, બીમાર હતા, એની સેવા કોઈ એના ઘરના સભ્યો કરતા નહોતા. અને જીણાભાઈ ઠાકોર, કોણ? સોલંકી રજપૂત, જેવો તેવો નહીં, જુનાગઢનો, પોતે દીવાનનો ખાસ વ્યક્તિ, કારભારી, જેને આજની તારીખમાં આઈપીએસ ઓફિસરની ડિગ્રી આપી શકાય. જુનાગઢ નવાબનો એટલો બધો ખાસ. હવે એ વ્યક્તિને ખબર પડી કે ઉપેક્ષિત જ્ઞાતિનો કમળસિંહ વાંઝા જ્ઞાતિની અંદર રહેલા એ ભગવાનના ભગત બીમાર થયા છે અને એની સેવા કરનારો કોઈ નથી. એના પરિવારજનોએ એનો ખાટલો ફરજામાં રાખી દીધો છે, કોઈ સેવા કરતું નથી. આ સમાચાર છે પંચાળા નરેશ, પોતે પંચાળાના રાજા, એને પડી તો પોતે ત્યાંથી માતે ઘોડે ક્યાં આવ્યા? માંગરોળ આવ્યા. અને કમળસિંહ વાંઝાના પરિવારજનોને કીધું તમને શરમ નથી આવતી? આવા ભગવાનના ભગત એની સેવા કરવાને બદલે તમે એનો ખાટલો ફરજામાં મૂકી દીધો. એના પરિવારજનોએ કીધું કે તમને એટલી દયા આવતી હોય તો લઈ જાઓ. શું કીધું? તમને જો એટલી બધી દયા આવતી હોય આ ભગતની તો લઈ જાઓ. ઘેણાભાઈ કાંઈ વાતો નહીં, લેવા જ માટે આવ્યું છે, તમારી પાસે રાખવું નહીં. અને ગામમાં ગયા અને 3 માણસો કરી આવ્યા. 3 જ માણસ થયા, 4 જોઈતા હતા. ખાટલો ખભા ઉપર પડે લઈ જવું ખરો ને, બીમાર હતા, હાલી શકે એમ નહોતા. 3 માણસો થયા, 3 ભરત થયા. ચોથો પોતે પોતાના ખભા ઉપર ઉપાડ્યો અને હાલ્યા જાય. ગામના લોકો વાતો કરે, આ શું? આ તો પંચાળાના રાજા સ્વયં જીણાભાઈ. અને આ ઉપેક્ષિત જ્ઞાતિ, તે વખતે જ્ઞાતિનું બહુ હતું. તે વખતે અતિશય, અત્યારે તો ખબર બી ન પડે, પણ તે વખતે તો એટલું બધું હતું, પહેરવેશ ઉપરથી જ્ઞાતિની ખબર પડી જાય કે આ વાંઝાનો ખાટલો સોલંકી રજપૂત પંચાળા નરેશ ઉપાડે છે. અરે બાપુ તમારથી આવું ન કરાય. જીણાભાઈ કે આવું ન કરાય, આવું ન કરાય. કે તમે છાનમાના ખાટલો ઉપાડો ને, કોઈને દયા આવતી હોય તો. ન કરાય કે કરાય તમારે મને શીખવાડવાની જરૂર નથી. થોડાક આગળ ગયા અને ખરેખર ભગવાનના ભગત મળ્યા. એણે કીધું ના બાપુ તમારે આવું ન કરાય, મને ઉપાડવા દો ખાટલો. એમ કરીને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યા. કમળસિંહ ભગતને ક્યાં ઉતારો કરાયો? ડ્રોઈંગ રૂમમાં, પોતાના દિવાન ખંડની અંદર. ત્યાં રાખ્યો ખાટલો. તે અધિબા કે આ કોને લઈ આવ્યા ભાઈ? તમે કે આ કમળસિંહ ભગત છે, પણ અહીંયા કે આ બસ અહીંયા જ. કેમ હું માંગો પડું તો મને અહીંયા ન રાખતું? કે અહીંયા જ રાખું, કાંઈ વાંધો નહીં.
રહ્યા. થોડો સમય થયો એટલે અદીબાને કીધું કે જરાક ભગતનું માથું દુખે છે, મરી વાટી લઈ આવો તો એના માથા ઉપર આપણે મરીનો લેપ કરીએ એટલે ભગતનું માથું ઉતરી જાય. અદીબાઈ કીધું ભાઈ મરી તો નથી, ખતમ થઈ ગયા છે અને પંચાળા છે, અહીંયા કઈ મળે પણ નહીં. જીણાભાઈને ખબર હતી મરી ઘરમાં તો છે પણ બેનને આપવા નથી. 1.5-2 કલાક થયા એટલે જીણાભાઈ પોતે માથા ઉપર ફાળી બાંધીને બેઠા. અદીબાઈ હવે પ્રશ્ન કર્યો, ભાઈ શું થાય છે તમને? કે બસ કાંઈ નહીં, માથું દુખે, ચાલીને આવ્યો ને બહુ એટલે. તરત જ મરી વાટીને લેપ બનાવી લઈ આવ્યા. એ કે લ્યો ભાઈ માથા ઉપર લગાડ દો. એ કે કેમ નહોતા નહીં? એ કે હતા તો ખરા પણ એના માટે નહોતા, તમારા માટે હતા. જીણાભાઈએ વાટકો લઈને ફરફરતો ઘા કર્યો, અધી આજથી તું તારું મોઢું મને દેખાડજે. ભગવાનના ભગત માટે તારી પાસે વસ્તુ નથી, ધિક્કાર છે, તને આટલો સત્સંગ કર્યો અને આજે પણ તને ભગવાનના ભગત કરતા દેહના સંબંધી વાલા થાય છે. આજ પછી કોઈ બી તું મને ભાઈ કહેતી નહીં. આથી હું તારો ભાઈ ને તું મારી બહેન નહીં. કેટલો બધો સમય બોલા ચાલ્યા ખબર છે. પછી તો મહારાજે સમાધાન કરાવ્યું, તોય પણ જેવું પેલા હેત હતું એવું કરી શક્યા નહીં. આને શું કહેવાય? સત્સંગને કુટુંબ જેવું માન્યો કહેવાય. દૂર ક્યાં જવાની વાત છે ભાઈ? આપણે લાધા ઠક્કરની માની વાત કરીએ, ઠાકોર ઝીણાભાઈની વાત કરીએ, આ બધા તો ઠીક, આપણી સામે પ્રગટ બેઠા છે. જો હિંમત હતા, આપણા મંદિરની અંદર એક સ્વામી બીમાર હતા. વર્ષો પહેલાની વાત છે, મંદિર થતું હતું, પ્રતિષ્ઠા નહોતી થઈ, વર્ષો પહેલાની વાત છે. હવે એ સ્વામી બીમાર પડ્યા, અહીંયાથી મંદિરેથી ફોન ગયો પેલા બીજા ભગતને. હમણાં થોડી વાર પહેલા એ ભગત બી હતા. પેલા એ ભગતને ફોન ગયો, એની સરસ મજાની દુકાન, જાઓ જરા બરાબર દિવાળીનો ટાઈમ, એટલે એને ફોન કર્યો કે ભગત બીમાર છે, સ્વામી બીમાર છે અને ડૉક્ટર પાસે લઈ જવાની જરૂર છે, તો તમે આવો ને. તો પેલા ભગતે કીધું કે બીજા કોઈને બોલાવી લો ને, અત્યારે દુકાને બહુ ઘરાકી છે, હું આવી શકીશ નહીં. તરત જ ફોન મૂકી અને હિંમત ભગતને ફોન કર્યો. હિંમત ભગતને ફોન કરીને કે સ્વામી બીમાર છે અને તમારે આવવું પડશે. અને હિંમત ભગત બરાબર ઘરનો દરવાજો બંધ કરતા હતા. એમના સગા દીકરા હિતુ ભગત પોતે બીમાર હતા અને એને ડૉક્ટર પાસે લઈ જતા. તે ડૉક્ટર પાસે લઈ જતા હતા અને તે વખતે કંઈ મોબાઈલનો જમાનો નહીં, લેન્ડલાઈન. એટલે ફોન સાંભળી અને તરત જ હિતુ ભગતનું કાંડું માસીના હાથમાં પકડાવી દીધું, એમના ધર્મપત્નીના હાથમાં, કે તું આને દવાખાને લઈ જા, હું જાઉં છું મંદિરે, સ્વામી બીમાર છે. એટલે આવા ભક્તો જેને કુટુંબ કરતા પણ વધારે હેત સત્સંગમાં કર્યું છે, એવા ભક્તો આપણને પ્રગટ દર્શન આપે છે અત્યારે પણ વિદ્યમાન. એટલે આપણે ભાગશાળી છીએ. એટલે સત્સંગમાં કુટુંબ કરતા જ્યારે વધારે હેત થાય ત્યારે શું થાય? મહારાજ કેનું કામ થઈ જાય. પેલા શું નામ? હા, ચંદ્રેશભાઈ ને રામુભાઈ વિદ્યાનગર. બહુ ઓછાને પ્રસંગ ખબર હશે, અમુક જૂના ભક્તોને ખબર હોય, હિંમત દાદાને ખબર હશે. એટલે કહું, એમના પિતાશ્રીને ગુરુ સાથે અતિશય છે. ચંદ્રેશભાઈ રામભાઈ એને બહુ હે. હવે અમેરિકા રહે, એને સમાચાર મળ્યા સરદાર મંદિરનું કામ ત્યારે જોરદાર ચાલતું. સરદાર મંદિરનું કામ એટલું બધું જોરદાર ચાલે કે રોજના 25 થી 30 લાખ રૂપિયા લાગી જાય. કેટલા? ક્યારેક તો 50-50 લાખ રૂપિયા પથ્થરનું બિલ આવે. બોલો, ટ્રક મોઢે પથ્થર આવતો ત્યારે, અને કાર્વિંગ થતી, માણસોના પગાર આપવા પડે, બધું થતું. ત્યારે કઈ આવી સ્થિતિ નહોતી, આવી જાવ જવાની પણ નહોતી. એટલે તે વખતે તો પૈસા તો ક્યાંથી કાઢવા, કેવી રીતે કાઢવા, એ બહુ સ્પર્શે ઓળી જતો ગુરુશ્રીને પોતાને. હવે અમેરિકામાં આ ભક્તોને ખબર પડી કે અત્યારે સરદારમાં 50 લાખની સખત જરૂર છે. આ પરિવારે પોતાને રહેવા માટે વિદ્યાનગરમાં પોતાનો બંગલો બનાવ્યો. શું? છેલ્લી અવસ્થામાં ભજન કરવા માટે વડતાલ નજીક થાય એટલે વિદ્યાનગરમાં પોતે બંગલો બનાવ્યો. હવે એ બંગલો અશોકભાઈ વિદ્યાનગર વાળા છે એને કહીને તરત વેચી નાખ્યો અને પૈસા મોકલી દીધા સરદાર. સરદાર પૈસા મોકલ્યા, ગુરુશ્રી પાસે પૈસા આવી ગયા. ગુરુશ્રી કીધું પૈસા ક્યાંથી? કે અશોકભાઈ કીધું કે ચંદ્રેશભાઈ મોકલ્યા છે. કેવી રીતે મોકલ્યા? એને કોણે કીધું? કે એને સમાચાર મળ્યા કે અત્યારે સરદારમાં પૈસાની બહુ જરૂર છે, એટલે એણે પોતાનો બંગલો જે વિદ્યાનગરમાં સરસ હમણાં નવો બનાવ્યો હતો એ તાબડતોબ વેચી નાખ્યો. ઓછા પૈસા આવ્યા પણ અત્યારે પૈસા આવ્યા, એ પૈસા ગુરુને જરૂર છે એટલે તાબડતોબ સરદાર મોકલી દીધા. ગુરુના મનમાં થઈ ગયું, આ શું? આવું થોડી ચાલે. સમય જતાં ગુરુએ પોતે
એના માટે એવો ને એવો બંગલો વિદ્યાનગરમાં બનાવડાવ્યો અને અશોકભાઈને કીધું કે અશોકભાઈને એને કહેજો આવે અને ગુરુ એને બંગલો આપવા માંગે છે. આવ્યા એટલે ગુરુએ ચાવી અર્પણ કરી કે મારે લેવો નથી, મારે લેવાય નહીં, મેં એ પૈસા દ્રષ્ટાર્પણ કરી દીધા છે, દાન આપેલું પાછું લઈ શકાય નહીં, હું નહીં લઉં. ગુરુ મૂંઝાણ. હવે તો અશોકભાઈ કહે કે હું પૈસા આપી દઉં બંગલામાં. તો ઓલો કે તો મારે નથી રાખવું, અશોકભાઈ કે તો મારે નથી રાખવું. એ બે જણાએ પૈસા લીધે પાછા પૈસા ક્યાં આપ્યા? પાછા સરદારમાં. એટલે આવા ભક્તો આજે પણ આપણા સત્સંગની અંદર છે. એવા તો કેટલાય બધા ચરિત્રો છે. જો કેવા બેસીએ તો પ્રગટના ચરિત્ર એટલા છે, ભગવાનના સમકાલીન સમયના ભક્તોના એવા છે. પણ અહીં આપણે સાર શું લેવાનો છે કે સત્સંગમાં કુટુંબ જેવું હેત કરવાનું છે. એટલા માટે મહારાજે ઉચ્ચારણમાં બતાવ્યું, મહારાજ કે જેવો આ જીવાત્માને પોતા સગા સંબંધીને વિશે હેત છે, આત્મબુદ્ધિ છે, એવી જો ભગવાનના સંતો ભક્તોને વિશે થઈ જાય તો ભાગવત ધર્મનું પોષણ થાય અને મોક્ષનું દ્વાર ઉગાડું થઈ જાય. કેટલામાં ચરણમાં કીધું છે આ? જો પ્રથમનું 54. બીજા ચરણમાં પણ કીધું છે વાત, પિત્ત અને કફ. શું? આ ત્રણ વિકાર છે શરીરના. શું છે? વાત, પિત્ત અને કફ. આ ત્રણ વિકારોથી આ શરીર બનેલું છે. અને આ ત્રણ વિકારથી બનેલા આ શરીરની અંદર જેવી જીવાત્માને આત્મબુદ્ધિ છે, દેહ સંબંધી પદાર્થમાં જેવી આત્મીય બુદ્ધિ છે, ગંગાદિક તીર્થને વિશે જેવી તીર્થ બુદ્ધિ છે, મૂર્તિને વિશે જેવી પૂજ્ય બુદ્ધિ છે, એવી આત્મબુદ્ધિ, આત્મીય બુદ્ધિ, તીર્થ બુદ્ધિ અને પૂજ્ય બુદ્ધિ મારા એકાંતિક સાધુને વિશે જેને નથી થતી એ મનુષ્ય હોવા છતાંય પણ ગધેડા જેવો છે. સ એવા ગોખર એવું લખ્યું. આ કેટલા ચરણમાં છે પુષ્પેન્દ્ર? આ મધ્યના 54 છે. એટલે આ બંને વચનામૃતિ બતાવે છે કે ભગવાનના સંતો ભક્તોમાં જો કુટુંબ જેવી પ્રીતિ થઈ જાય તો શું થઈ જાય? એનું મરીને મોક્ષ કરવાની વાત નથી. સતે દેહે મોક્ષ જ મોક્ષ રૂપ જ છે. એને પછી દેહ મૂકીને જેને પામવાના હતા એને સતે દેહે પ્રાપ્ત થઈ ગયા. જો સત્સંગને કુટુંબના જેવો માનવામાં આવે તો ક્યારેય તેમાંથી પાછો પડે નહીં. જગતમાં પત્ની અને પતિ એક ઘરમાં જન્મ્યા નથી. બહુ સરસ વાંચ્યો, ધ્યાનથી સાંભળજો. સમજાવવા કરતા આ વાંચેલું ધ્યાન આપજો, બહુ મજા આવે. જો ફરીવાર વાંચો, બધાનું ધ્યાન નહીં. જગતમાં પત્ની અને પતિ એક ઘરમાં જન્મ્યા નથી, પણ વિવાહ કરીને પત્ની જ્યારે પતિના ઘરે આવે છે ત્યારે ઘરમાં તે સૌથી અધિક બની જાય છે. પતિ અને પત્નીનો જન્મ અલગ અલગ પરિવારમાં થયો છે, પણ તે બંને મળવાની સાથે એક અંગના હોય તેવા થઈ જાય છે. અને માતા પિતાના સ્નેહ ભાજનરૂપ પુરુષ પત્ની મળ્યા પછી પારકા પેટે જન્મેલો હોય તેવો થઈ જાય છે. માતા, પિતા, ભાઈ અને બહેન સૌ સાથે રહેતા હોય તેની સાથે સ્નેહનો મનોભંગ થઈ શકે છે, પણ પત્ની સાથેનો તેના પતિનો સ્નેહ અભંગ રહે છે. જગતમાં મનુષ્યનું શરીર માતા પિતાથી મળ્યું છે. તે સિવાય ઘર, પત્ની, વેપાર, ધંધો, માયા, ધન, વસ્ત્ર, ઘરેણા, શરીરનું સૌંદર્ય, કામ, ગરાસ, જમીન, દુકાન, હાથી, ઘોડા, વાહન, બળદ, ગાય, ભેંસ વગેરે લગભગ બધું માતા પિતાના પ્રતાપથી માણસને મળ્યું હોય છે. પણ ગ્રહસ્થ જીવનમાં જ્યારે નારી આવે છે ત્યારે ઉપર ગણાવેલા માતા પિતાના બધા જ પ્રતાપને તે નારી હરી લે છે. ક્યારની વાત છે? આપણે અત્યારે કહીએ ને અત્યારે સમાજ બગડી ગયો, અત્યારે જોરુકા ગુલામ થઈ ગયો, એવું નથી. આ ક્યારથી આવ્યું આવે છે? નારી વિભસનર સકલ ગોસાઈ. આ તો હજી પછી લખાણું. સંત તુલસીદાસે કેટલા વર્ષો પહેલા લખ્યું? નારી વિભસનર સકલ ગોસાઈ. ક્યારે લખ્યું? રામાયણમાં લખી નાખ્યું, રામચરિત માનસમાં. પછી તો ગ્રહસ્થ અને નારીનો સંબંધ મુખ્ય થઈ જાય છે અને તે પૂર્ણ વફાદાર રહેતા બીજા બધા સંબંધોમાં પણ વેર થઈ જાય છે. જુદો હવે આવ્યું જો
આ રીત કઈ આજકાલની નથી. ક્યારે લખેલી? 200 વર્ષ પહેલા હો. આ રીત કઈ આજકાલની નથી કે કોઈ નવી નથી. આ રીત તો કુળ પરંપરાથી ચાલી આવે છે. શું પુરાતનની રીત છે આ પ્રમાણે પતિ પત્નીનો સંબંધ તો સૃષ્ટિના પ્રથમ યુગથી ચાલ્યો આવે છે. પશુ અને પંખીમાં પણ એવી જ રીત છે કે જ્યાં તે બંધાય અને રહે તેમાં જ તેને પ્રેમ થાય છે. સ્ત્રીના સંબંધને લીધે જીવને વારંવાર લક્ષ 84 ના ફેરા થાય છે અને તેને કારણે જન્મ મરણ અને જમપુરના ફેરા પણ વારંવાર ઘણા થાય છે. કોના કારણે થાય છે? સ્ત્રીના કારણે. પણ આ સમજ પડતી નથી. આપણે બધામાં તો જણાવશું, બધા કરશું, પણ આખી શું? એટલે નિષ્કાળ સ્વામી લખ્યું ને કે ઘરની ગોલીનો ગોલો થયો. શું થઈ ગયો? 5000 કરોડનો માલિક, ગૌતમ સિંઘિયાનીનો બાપ, રેમન્ડનો ફાઉન્ડર. શું એની ટેગલાઈન શું હતી રેમન્ડની? ધ કમ્પ્લીટ મેન હતી ને? રેમન્ડના કપડા પહેર્યા હિંમત દાદા? શું ના આવે? તો પેન્ટ શર્ટ નતા પહેરતા તો રેમન્ડના જ પહેરતા હતા ને. હવે ના પાડે એ કોને ખબર છે ના પહેરતા? ગૌતમ સિંઘાનિયાએ પોતાના બાપ જે રેમન્ડનો ફાઉન્ડર, નામ શું હતું? વિજય. હા, વિજય સિંઘાનિયા. એને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. બોલો, 5000 કરોડનો આસામી એ અત્યારે 2 BHK ના ફ્લેટમાં રહે છે, ભાડા ઉપર. શું કામ? એની પત્નીને એના સસરા ગમતા નહોતા. ગૌતમ સિંઘાનિયાની વાઈફને એના સસરા ગમતા નહોતા. કઈ સ્કૂલ છે તમારી ભાઈ? ગૌતમ સિંઘાનિયા સ્કૂલ નો ને? આપણા સોમેટ સિટીમાં જ છે. એ ભાઈ આવ્યા હતા ને હેલિકોપ્ટરમાં. એ ભાઈ પોતે પોતાના બાપાના ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા છે. આપણે આખી બિલ્ડિંગ બનાવી દઈએ છીએ સ્કૂલ માટે. એટલે ખેર આ વાત તો ઘરની છે, કોઈની એની એકની નથી. સ્ત્રીમાં આસક્ત પુરુષ એને મોહ વશ થઈ જાય. શું થઈ જાય છે? મોહ આધીન બની જાય. પછી સ્ત્રી એ પુરુષના માઇન્ડને કંટ્રોલ કરે છે. શું કરે છે? માનસિક રીતે એને સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં લઈ લે છે. અહીંયા કીધું ને કે જે સ્ત્રી અને પુરુષ કોઈ એક ઘરમાં જન્મેલા નથી, એક પરિવારમાં જન્મેલા નથી, બેનું લોહી પણ એક નથી, પણ આ મોહ કેવો છે વિચાર કરો. માયા કેવી છે? જે ઘરમાં જે ભાઈ બહેનો સાથે આખી જિંદગી રહ્યા, જે મા બાપની સાથે આખી જિંદગી રહ્યા, એની સાથે ક્યારે અલગ થવાનો વિચાર ક્યારે પહેલા થયો? લગ્ન પહેલા કોઈએ કીધું મારે મારા ભાઈ સાથે નથી રહેવું? કોઈથી કીધું? ક્યારે થાય છે ભાઈ? આપણું લગ્ન થયા પછી જ થાય છે. હવે એમને એકચ્યુઅલી નહીં ફાવે. અરે नारी धन में बंधाए जैसे सतसंग संग बंधाए जो तैसे कटु वचन संत हरिजन कहवे ताके अंतर में दागन रहवे जीव बंधाई रहत त्यागही परस्पर हित रहे जहाँ लगही एक एक हित खेच लेत जाबहु एक दिन संग जनो रहे न कबहु। आपकी समझ ही जाको जैसी रहाय तैसो रहत सत्संग देही ज्यों पड़त निशाल जाए। जीव जेवो नारीમાં અને ધનમાં બંધાઈ જાય છે તેવો જો સત્સંગમાં બંધાઈ જાય ને તો સંત કે હરિભક્તોના કડવા વેણ દિલમાં ડાઘ પાડે નહીં. જેવો એને નારી અને ધનમાં પ્રેમ છે એવો જ ભગવાનના એકાંતિક સંતો ભક્તોમાં થઈ જાય તો અહીંયા કદાચ કોઈએ કંઈ કટુ વચન કીધું હોય ને તો એના અંતરનો ડાઘ ધોવાઈ જાય છે. જ્યાં સુધી પરસ્પર હેત હોય છે ત્યાં સુધી જગત અન્ય બંધાઈને રહે છે. બેમાંથી જો એક જણને હેત
તૂટી જાય અથવા તો હેત તોડી નાખે, પછી માનો ક્યારે ભેળા રહ્યા જ ન હોય તેવો વર્તાવ કરે છે. આ નથી ઘણા કોર્ટે કરે છે ડિવોર્સ લેવા માટે. પછી તો આરોપ પ્રત્યારોપ કેવા કરે, આપણા મનમાં થાય આ કોઈ ભેગા રહ્યા છે. નકા ઘણીવાર એવું જોવામાં આવે 10-10, 12-12, 15-15 વર્ષ સુધી સાથે રહ્યા પછી જ્યારે ડિવોર્સ લે અને પછી જ્યારે વાતો ગામની અંદર એકબીજાની કરતા હોય, એકબીજાના ફેમિલીની, આપણા મનમાં એમ થઈ જાય કે આ લોકો જિંદગીની અંદર કોઈથી ભેગા રહ્યા કે એમનેમાં વાતું છે, આનું વાંચવું કેમ માની. દેખાતું જ નહીં. તમે આ મૂંધી મારો તો મને તો જ દેખાવું ખરા માણસો. એમ કે ઊભું રહેવાની જરૂર ને થઈ જાય. બસ આ એક બસ. પોતપોતાની જેને જેવી સમજણ હોય તેવો સત્સંગ રહે છે. જેમ કે નિશાળે ભણનારો બાળક જેની જેવી સમજણ હોય તે પ્રમાણે તૈયાર થાય છે. જેમ કોઈ બાળક અંગ્રેજી નિશાળે ભણતો હોય તે જેવી બુદ્ધિ હોય તે પ્રમાણે કાયદાનો અભ્યાસ કરે છે. કાયદાનો જેવો અભ્યાસ કરે છે, અંગ્રેજ સરકાર તેને તેવો અધિકાર આપે છે અને તેવો પગાર પણ આપે છે. પણ કાયદાને વફાદાર રહેવું પડે. નોકરી કરતા કરતા જેટલો હોશિયાર થાય તેટલો તે આગળ વધારે અને તે પ્રમાણે તેની આબરૂ ઇજ્જત વધે છે. જે ભણીને જેટલો હોશિયાર થાય તેટલો તે કંપની એટલે કંપની સરકાર, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સરકારના કબજામાં દેશ કરે છે. જેણે જે દેશ જે રીતે કબજે કર્યો હોય તેનો યશ તે પ્રકારે લખાય છે. બીજાની દેશ પ્રત્યેની મમતાને સાંભળીને પોતાને પણ મમતા થાય. મમતા થયા વિના પોતાનો દેશ હોય તો પણ તે ખોવાઈ જાય છે, હાથમાંથી જતો રહે છે. ખરેખર મમત્વ વિનાનું જો કોઈ કામ થતું નથી અને મમત્વના લીધે તે અભિવૃદ્ધિને પામે છે. અહીંયા કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભણ્યા પછી તે વખતેની વાત હતી કે ભણ્યા પછી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીમાં નોકરી મળતી, એમાંય પણ ઇંગ્લિશ ભણ્યા હોય એને અધિકારી બનાવતા અને પછી શું કરતા ખબર છે? પોતાના દેશની સાથે ગદ્દારી કરતા. આપણો ભારત દેશ કઈ અમથા કઈ ગુલામ નથી રહ્યો. મૂળ અંગ્રેજો કેટલા હતા? 10,000 અને આપણે કેટલા હતા? 30 કરોડ તે વખતે. આ ભારતના ઇતિહાસની બહુ કરુણતા છે, કરુણ ઘટના છે. તેમાં ભણી ગણીને ગાંધી જેવા લોકો શું બનતા? સોરી, નામ લેવાય, અંગ્રેજોના એજન્ટ બનતા. શું બનતા? ખ્યાલ આવ્યો? ક્યારે જોયું તમે કે કાળા પાણીની સજા એમને થઈ હોય? બ્રિટિશ ઓફિસરો સાથે ચા પીતા ઘણા ફોટા મેં જોયા, કોફી પીતા, ઓરિજિનલ ગાંધીજીના. પણ ક્યારે પણ સાવરકરજી જેવા એમને પેલા આંદામાન નિકોબારની જેલની અંદર કાલા પાણીની સજામાં ગાંધીજીને રાખ્યા હોય એવી વાતમાં માલ નથી કે એમને કોઈ ગોલી મારી હોય. આખા જેલની અંદર ગાંધીજીને એક લાઠી પણ નથી પડી. શું? પણ આપણને જે ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવ્યો ને એમાં બહુ મોટી ખોટ છે. વાત નીકળી એટલે કહી દઈએ. આપણને જે ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવ્યો એમાં બહુ મોટી ખોટ છે. શું કામ ખબર છે તમને? શું કામ એવું આપું તમને ખબર છે? ભારત આઝાદ થયો એના પછી ઉપરી 6 વખત, કેટલા? 6 વખત એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર એટલે શિક્ષણ મંત્રી મુસ્લિમ રહ્યા. શું રહ્યા? એટલે આપણને જે ઇતિહાસ ભણાવવામાં આવ્યો એ બધું શું આવ્યો? ચાચા નહેરુ અને અકબર ધ ગ્રેટ. શું? અકબર બહુ ગ્રેટ હતો અને શાહજહાં તાજમહેલ બનાવ્યો. હમણાં ખબર પડશે 31 તારીખે તાજમહેલ કોણે બનાવ્યું? શું? આ તાજમહેલ શું છે એ બધી, એટલે ટૂંકમાં આપણે કથામાંથી બહાર ન જાવ, આખો વિષય બદલાઈ જશે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય કે અહીંયા મહારાજ જ કહે છે કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એ ભણેલા લોકોને પોતે પગાર ઉપર નોકરીએ રાખતી અને મોટા ઓફિસર બનાવતી. પછી એ વ્યક્તિ પોતે એને પોતાના દેશનું મહત્વ ન રહેતું. શું? આ ઘટના કઈ સામાન્ય નથી. તમે વિચાર કરો, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના પિતાશ્રી કોણ હતા? શહાજી રાજે ભોસલે પોતે શું કરતા હતા ભાઈ?
મુગલો પાસે નોકરી કરતા હતા, સુબેદાર હતા મુગલના આદિલશાહીમાં. આ તો ધન્ય છે જીજાબાઈને કે એણે પોતે સ્વરાજ્યના પાઠ પોતે જ્યારે માતાના ઉદરમાં શિવાજી મહારાજ હતા ત્યારે રામાયણના મહાભારતના પાઠો કરેલા. બાકી તો ગદ્દાર જ બને, શક્ય જ નથી. એટલે આ બધા ગદ્દાર થયા શું કામ? એનું કારણ છે આ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની મોટા પગારો આપતી બધાને, અને એટલા માટે જ સામ્રાજ્ય સ્થાપી શકે ને. 10,000 ખાલી બ્રિટિશરો આવીને 30 કરોડ હિન્દુસ્તાનીઓ ઉપર સામ્રાજ્ય સ્થાપી શકે એનું કારણ શું હોય? ડિવાઈડ એન્ડ રૂલ. આવી રીતે ડિવાઈડ કરી નાખ્યા. ભણેલાને કીધું કે આ બધા તો અભણ છે, તમારા દેશના લોકોને ગાંડા છે ને આમ છે તેમ છે, આ ડોગ્સ અને ઇન્ડિયન્સ આર નોટ અલાઉડ. રેસ્ટોરન્ટમાં એવું લખતા બોલો તોય પણ આપણા ગાંડા જાતા. અહીંયા મહારાજ બહુ સરસ વાત બતાવે. મહારાજ કે ખરેખર મમત્વ વિના કોઈ કામ થતું નથી. દેશનું જ્યારે મમત્વ જાગ્યું ત્યારે સ્વરાજ્યની સ્થાપના થઈ ને. એટલે મમત્વ વિના કોઈ કામ થતું નથી, અને મમત્વને લીધે એ કાર્ય અભિવૃદ્ધિને પામે છે. જેને જે વસ્તુ કે જે વ્યક્તિમાં મમત્વ હોય તેના માટે તે પોતાનું મસ્તક પણ કપાવે છે. ભગવાન દેશભક્તિ બતાવે છે. જ્યાં સુધી મમત્વ નથી જાગતું ત્યાં સુધી કાંઈ નથી કરતો. અને કોઈ વ્યક્તિ માટે અથવા કોઈ પદાર્થ માટે જો જ્યારે મમત્વ જાગે છે ત્યારે મસ્તક કપાવવું પડે એને અઘરું પડતું નથી. જેટલો મમત્વ હોય તેટલો તેનો પક્ષ ન રહેતો હોય તો કોઈ માથું કપાવવા જાય નહીં. મમત્વ હોય તો જ માથું દે ને. આજે આટલા બધા દાખલા તરીકે આપણા સરદાર મંડળની અંદર 125 સાધુ થયા તો ક્યારે થયા હોય? ગુરુશ્રી પ્રત્યે એ મુમુક્ષુને એટલું મમત્વ જાગૃત થયું. પોતાના માતા પિતા કરતાં પણ ગુરુને જ્યારે અધિક માન્યા ત્યારે એ મમત્વ જાગૃત થયું, અને મમત્વએ કરીને શું થયું? સંસાર ઉડાડી દીધો. આજે ગુરુશ્રીના એક વચને કદાચ કોઈને એમ કીધું હોય ને કે તું 32માં કે 35માં માળેથી કૂદી જા, એને સંકલ્પ થાય નહીં, કૂદી જાય. બોલો શું? સ્વામી વિવેકાનંદજીએ એક મંત્ર આપેલો કે મને 100 યુવાનો 100 નચિકેતાઓ મળી જાય ને તો દેશની કાયા પલટ કરી નાખું. અફસોસની વાત છે કે સ્વામી વિવેકાનંદને એવા 100 નચિકેતા નહોતા મળ્યા, પણ આપણા ગુરુશ્રીને એવા 125 નહીં અધિક મળી ગયા. ગુરુશ્રીના કાર્યકાળની અંદર મને એવું લાગે છે કે 500 થી અધિક સાધુ આ સરદાર મંડળની અંદર હશે. તો વિચાર કરો, આ સંપ્રદાયની કાયા પલટ નહીં થઈ જાય? એ થઈ જ જશે. કે આપણે સાધુ થાય ને શું સાધુ થવાનું? આ બધા મજાક કરે. તમે થયા ને હું મોટી મોટી જવા દો માઇકમાં. હા, ખરેખર આ શિબિરમાં ગુરુશ્રીએ ખરેખર વાત કરી. ગુરુશ્રી કે ખરેખર જો તમારું આ સંપ્રદાય માટે પેટમાં બળતું હોય ને તો સાધુ જ થજો. શું? લગ્ન કરવાનું વિચારતા પણ જો કદાચ લગ્ન કરશો તો તમે કેટલું કરશો? 4 દિવાળી કરશો. એક 2 BHK નો ફ્લેટ બનાવી દેશો 70-80 લાખનો. પોતાના છોકરાને CBSE કે ICSE કે ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડની અંદર ભણાવશો. એ હવે તો એક જ, બીજો તો પોહાતોય નથી. બરાબર છે? કરી કરીને કેટલું કરે? એક ગાડી લઈ આવે, એક લાડી લઈ આવે, એક કે 2 છોકરા થાય, અને શું 10x10ની ઓરડીની અંદર આખી જિંદગી પૂરી કરે. એના કરતા જો મુમુક્ષુ ખરેખર સાધુ થાય તો શું થાય? શ્યામ, શું થાય? એટલે વિચારમાં જે વાત છે, માઇક વસ્તુ પદાર્થમાં પણ મમત્વ કરીને માણસ ઘણો બધો પક્ષ રાખે છે. કોઈ પ્રેમભાવથી એક દિવસ પણ ખવડાવી પીવડાવ્યું હોય ને તો તેનો પક્ષ પણ જતો કરતો નથી. લૌકિક મમત્વનું મરણ પછી કોઈ વિશેષ ફળ નથી. દુનિયામાં માત્ર તેના વખાણ થાય છે. લૌકિક મમત્વ એટલે કાંઈ સારું કામ કર્યું હોય, પરબ બંધાવી હોય, અન્નક્ષેત્ર બંધાવ્યો હોય, હોસ્પિટલ બંધાવી હોય, અનાથ આશ્રમ કે વૃદ્ધાશ્રમ બનાવ્યું હોય, એનું ફળ શું? મરણ પછી એના વખાણ થાય કે ભાઈ બહુ સારા હતા. તકતીઓ લાગી જાય કદાચ. ગામડું હોય તો એના નામના દરવાજા થાય. શું થાય? પ્રવેશ દ્વાર થાય ને ગામડાની અંદર. માતૃશ્રી ભૂલીબાઈ એવું લખેલું હોય પ્રવેશ દ્વાર ઉપર, એવું બને. દુનિયામાં માત્ર તેના વખાણ થાય. વખાણ પણ 2 દિવસે કરીને પછી લોકો ભૂલી જાય છે, કોઈ ધ્યાન દેતું નથી.
જો પરસ્પર વધારે પડતો સ્નેહભાવ થઈ જાય ને તો તેને લીધે મૃત્યુ પછી બંનેને ભૂત થવું પડે છે. જગતમાં હેતુનું કારણ શું થાય? ભૂત થવું પડે. આ જગતમાં નજર કરીને જોશો તો બધું દેખાશે, બધા ભૂત જ આંટા મારે છે. શું છે? શું કીધું દીપ? આ જગતમાં દ્રષ્ટિ કરીને જોવો ને તો આવું જ બધું છે. આ વાત કઈ ખોટી નથી. મનુષ્ય જેમાં વધારે પડતો સ્નેહ રાખતો હોય છે તે મરણ પછી તે સ્નેહને લીધે તેવો આકાર થાય છે. એટલે ઓલામાં શેમાં કીધું છે? પુરુષોત્તમ પ્રકાશ છે, હાલ તો પુરુષોત્તમ પ્રકાશ છે. જ્યાં વાસના જે જનની રહે છે તે તો જન્મ ત્યાં જઈને ધરે છે. શું કીધું? જ્યાં વાસના જે જનની જ્યાં રહે છે તે જન્મ ત્યાં જઈને રહે છે. શું? ત્યાં જઈને એનો જન્મ થાય. વડોદરો ગુરુ શિષ્ય હતા. ગુરુ અંતકાળ અંત અવસ્થા આવી ગઈ હતી ગુરુની, અને ગુરુએ પોતાના શિષ્યોને કીધેલું કે હું જઈશ ને તો આકાશ માર્ગે દેવતાઓ આવશે ને પુષ્પની વૃષ્ટિ થશે ને ઢોલ નગારા દુદુંબી બધું વાગશે. એ શિષ્યના મનમાં એમ કે હા, ગુરુ તો મારા બહુ પહોંચેલી મહાપુરુષ છે, પહોંચેલા, તો આવું ખરેખર થશે. પણ ગુરુ અંતકાળે જ્યાં સૂતા હતા ને એ બોરનું ઝાડવું હતું. શેનું? પેલા મોટા મોટા બેર ના આવે સરસ મજાના, એનું ઝાડવું હતું. તે અંતકાળે સુતા સુતા શું થઈ ગયું? બોરમાં મૃત્યુ વહી ગઈ. આ બોર કેવા સરસ છે, મેં વાવેલું આ ઝાડ છે. આવા સરસ મજાના બોર છોડીને મરી જવાનું નહીં? આ બોર ખાવાય નહીં મળે, અને બે પડી ગયો. શું થઈ ગયું? દુદુંબી ઢોલ નગારા કઈ વાગ્યા નહીં. એ શિષ્ય મૂંઝાણો, અગ્નિ સંસ્કાર બધું થઈ ગયા, બધું પાછા આવ્યા. એમાં પછી પહોંચેલા સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી જતા લો ને. આ રામાનંદ સ્વામી કે આત્માનંદ સ્વામી, બેમાંથી એકની વાત છે, યાદ નથી હવે કોણ પાકું. બે એ આવ્યા અને આ શિષ્યએ આત્માનંદ સ્વામીને કીધું, આત્માનંદ સ્વામીની જ વાત છે. આત્માનંદ સ્વામીને કીધું કે અમારા ગુરુ આમ કહેતા હતા કે હું જ્યારે ધામમાં જઈશ ને ત્યારે ઢોલ નગારા દુદુંબી બધું વાગશે, પણ કાંઈ વાગ્યું નહીં. એ પણ ગુરુ ધામમાં જાય તો વાગવાનું હતું. કે શું વાત કરો છો? અમારા ગુરુ માટે આવું બોલો છો? તમને ઈર્ષ્યા લાગે છે એમનાથી? કે ના, તારા ગુરુ છે ને ઉપર બોર છે ને અંદર કીડો છે, જો એ કીડો થઈને રહ્યા છે. એ ન હોય એ તોડજો, એની અંદરથી કીડો નીકળે તો બોર સરસ છે કે નહીં? પાકી ગયેલો છે અને અંદર કીડો થાય? હજી ન થાય. એમ તારા ગુરુ છે અંદર બેઠેલા, અને ખરેખર બોર ઉતાર્યો, તોડીને જોયું તો અંદર કીડો હતો. કે આ તારા ગુરુ ગડગડવત. શું કામ થયું ભાઈ? અંતકાળે એમાં વાસના રહી. તે મરણ પછી સ્નેહને લીધે તેવો આકાર થાય છે. જેને તેવો સ્નેહ હોય તેવો તે થાય. આ અંગે કોઈ પણ સંદેહ નથી. વિચાર કરો, આજના અખંડ દેશનો ધણી, જેના નામ ઉપરથી આપણા ભારત વર્ષનું નામ, ભરતના નામ ઉપરથી નામ ભારત પડ્યું, એ ભરત નવ યોગેશ્વર જેના ભાઈ, ઋષભદેવ ભગવાનનું પોતે સંતાન, 100 તો જેના ભાઈઓ હતા એમાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ ભરતજી, એને સેવા પ્રીતિ થઈ ગઈ. રાજપાટ બધું ત્યાગ કરીને ક્યાં ગયા હતા? ગંડકીમાં આ મળદા શરીરે તપ કરતા હતા. તપ કરતા કરતા એક મૃગલી બિચારી ગર્ભવતી નદી ટપવા માટે ગઈ અને મૃગલીનું બચ્ચું હાથમાં આવી ગયું. ભરતજીના મનમાં થઈ ગયું કે આનું કોણ? ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો, હજી દયા થઈ ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો. એને ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું, ભરતજીની ફરજમાં આવતું હતું. પણ પછી શું થઈ ગયું? મૃગલીમાં આસક્તિ થઈ ગઈ. અને ભરતજીનો અંતકાળ આવ્યો ત્યારે ભરતજીની આંખમાં આંસુ હતા, સામે મૃગલાના બચ્ચાના આંખમાં આંસુ. વિચાર કરો, આ જોતા મારું કોણ? અને એમ દેહ પડી ગયો. અને પછી કોના પેટે જન્મ ધારણ કર્યો? મૃગલીના પેટે મૃગ થવું પડ્યું. एक हरिण के कारण भरत धरत तीन देह तो उसकी हालत क्या होगी जो ठेर ठेर करत समय. સત્પુરુષોએ કીધું. અને પછી તો એ દેહ પાડી નાખ્યો. મૃગલાના દેહમાં ભરતજી કાંઈ અંગે જળ લીધું નહીં. અને પછી કોનો દેહ આવ્યો? પાછો જળ ભરતનો દેહ આવ્યો. જળ ભરતનો દેહ આવ્યો, એમાં જ્ઞાન હતું. મારે હવે કાંઈ કરવું નથી, ગાંડાની પેઠે વર્તે આવો.
ભાઈ ભાભી હતા, પિતાશ્રી તો જન્મ દેતા હોય મા બાપ તો જતા રહ્યા હતા, ભાઈ ભાભી ઉછેરીને મોટો કર્યો, અને ભાભી તો ટાઢો રોટલો આપી દેતી અને કહેતી જા ખેતર ઉપર રખોપું કરવા જા. રખોપું ન કરે, ચકલા ચણવા માટે આવે ને તો બોલે રામ ખીચડિયા રામ કા ખેત ખાઓ ચિડિયા ભર ભર પેટ, રામ ખીચડિયા રામ કા ખેત ખાઓ ચિડિયા ભર ભર પેટ. અરે ભાભી કે કામાનો કુટ્યો પઠા જેવો થયો ખાઈ ખાઈને. આવું કરવા માટે મોકલી છે તને, કાલથી ટાઢો રોટલો પણ નહીં મળે, નીકળી જા ઘરેથી. ભરતજીને જોઈતું હતું જેટલું, ઘરેથી નીકળ્યા. આ બાજુ રહોગઢ રાજા સત્સંગ કરવા માટે જતો. શું કરવા જતો હતો? ઠાઠ માટતીઓ સત્સંગ કરવા માટે. એમાં એક ભોય બીમાર પડ્યો બિચારો. તે આ પઠા જેવો એને લઈ ગયા પકડીને કે આ લાલી કે મોટો રાજા ચક્રવર્તી એને ભોય થવાનો લાભ મળ્યો. તે ખભા પર પડે પણ ઠેકડો મારે વચ્ચે ઠેકડો મારે. કોઈ કીડી મકોડું આવે ને ઠેકડો મારે ઓલાના માથામાં ગંઢ ભટકાય કે આ ભાન વગરનો બુદ્ધિ વગરનો અક્કલ વગરનો કોણ છે? ગાંડો લાગે છે. અને વચ્ચે જ્યાં પાલખી નીચે મૂકીને કે તું ગાંડો, તું ભટકાડતો હતો ને મારા માથામાં, હું રાજા છું, હું તને દંડ આપીશ, હું તને મારીશ, આવું બધું રહોગણ બોલતો હતો. અને તે વખતે ભરતજી બોલ્યા, કોણ રાજાને કોણ રંગતી કે રહોગણ, હું તને શું કહું, તારી જેવા તો કેટલાક ખંડિયા રાજા મારી પાસે આટા મારતા હતા, હું એની સામું પણ નહોતો જોતો. રહોગણના મનમાં એમ થઈ ગયું છે કોઈ પરમહંસ ગાંડાની પેઠે વર્તે છે, પણ આ કોઈ દિવ્ય આત્મા છે. પગ પકડીતા કોણ છો, આપનો પરિચય આપો. અને પરિચય આપ્યો કે હું તો અજરાખંડ દેશનો રાજા ભરત હતો, મારા નામ ઉપરથી આ દેશનું નામ ભારત પડ્યું. અને તું શું સત્સંગ કરવા માટે જાય છે? સત્સંગ કરવા માટે આવા દલાના હોય? આ ચાર માણસો અને આવું બધું સાવકારી ને વચ્ચે ખાવાનું હોય લઈને પાણી પીવા માટે તને અનેક પ્રકારના પદાર્થો જોઈએ, ધિકાર છે, આ થોડી સત્સંગ થાય કે બધાને પાછા મોકલે તો કેમ થાય સત્સંગ? ને રહોગણ કોણ ખબર છે? કોણ રહોગણ? ધનજી બાપા એ મૃગલું હતું ને, મૃગલાનું બચ્ચું રહોગણ થયું હતું. શું થયું હતું? ભરતજી પરમહંસ થયા, રીતિ તો રહી ગઈ હતી બેને, કર્મ સંબંધે પાછું મળવાનું લખેલું હતું, એટલે પાછા ભેગા થઈ મૃગલાને પણ ઉપદેશ આપ્યો, રહોગણને ઉપદેશ આપ્યો. રહોગણના દેહમાં મૃગલાના આત્માને પણ ઉપદેશ આપ્યો, તારામાં પ્રીતિ કરી હતી ને એટલે આ દેહ ધારણ કરવો પડ્યો, અને એટલે તારી પાલખી આજે મને ઉપાડવી પડી, માટે હવે તું પણ મુક્ત થા અને હું પણ મુક્ત થાઉં. એ ઉપદેશ આપી અને ભરતજી દેહનો ત્યાગ કર્યો. કહેવાનો આ છે કે જ્યાં વાસના રહે એ શરીર ધારણ કરવું પડે. એટલે બહુ સાવધાની. સત્સંગ એટલા માટે, શા માટે છે આ સત્સંગ? ગઈકાલની ઘર સભામાં જ પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી વાત કરતા કે આપણા મંદિરની વિશેષતા એ છે, આ ઉત્સવ સમય થાય ખાઈને છૂટા પડવાની વાત જ ન હોય. શું હોય ભાઈ? કથા વાર્તા થાય. આવા મોટા ઉત્સવોમાં પણ થાય અને નાના મંદિરોમાં પણ રોજ કથા વાર્તા થાય. સંતો તો 5 કથા કરે, પણ અત્યારે સંતો નથી અહીંયા, તો આપણે પણ રેગ્યુલર 2 કથા કરીએ છીએ કે નહીં? કેટલી શિદ્દતથી, કેટલા ભાવથી કરીએ છીએ, અને સાવધાન થઈને કરીએ છીએ કે નહીં આપણને સંતોએ જે વારસો આપ્યો છે, જે આપણને સત્સંગ રૂપી આપણને આ બગીચો પ્રાપ્ત થયો છે, એ કોઈ દિવસ કરમાવો જોઈએ નહીં. આ સત્સંગ રૂપી બગીચામાંથી નિત્ય નવા પુષ્પો ખીલવા જોઈએ. નાના પુષ્પો કેવા ખીલવા છે અમારા, છે ને? આ ગોર ઘડીકાળ અને દિવાળીનું વેકેશન, અને એમાં છોકરાઓ સત્સંગમાં આવે, વાતમાં શું માલ છે કેવાય પણ નહીં. એ ક્યાં હોય અત્યારે? જીમમાં હોય, કે સ્વિમિંગ કરતા હોય, કે ટેબલ ટેનિસ રમતા હોય, કે ક્લબની અંદર ક્યાંક કરતા હોય, કે મોલની અંદર આટા મારતા હોય, અને ક્યાંક સુટ્ટા મારતા હોય. ભાઈ શું ચલ સુટ્ટા માર કે આતે, પણ એની બદલે આ ગોર ઘડીકાળની અંદર આ યુવાધન અહીંયા બેસીને સત્સંગ કથા વાર્તા સાંભળે, એ પણ સંતોની ગેરહાજરીમાં આટલી બધી મોટી સભા થાય શક્ય જ નથી. પણ આ તો સંતોએ આપણને પાયું છે, ભગવાનમાં જોડ્યા છે, એટલે આ શક્ય છે. કથાનો ટાઈમ તો પૂરો થઈ ગયો. એક પેરેગ્રાફ વાંચીનો છેલ્લો. માણસના મનમાં સહેજે નાસ્તિક ભાવ રહ્યો હોય છે, તેને જીવના મોક્ષની વાત માન્યમાં આવતી નથી. સત્પુરુષ અને શાસ્ત્રો કહે છે તો પણ તે મોક્ષની વાતને માનતો નથી. મોક્ષની વાતને દ્રઢતાથી સમજાવવા માટે માનવ ભૂત પ્રેત વગેરે કર્યા છે.
મોક્ષની વાત મનાય ને એટલા માટે આ ભૂત પ્રેત કર્યા છે. ભૂત પ્રેત કોનું નિર્માણ છે? ભગવાનનું છે. કોઈ કહે છે ને કે ભાઈ મર્યા પછી કોઈ વ્યક્તિ ભૂત પ્રેત થઈ હોય ને તેને જોઈને તમને તમારી આંખો ખુલે કે જો સત્સંગ નહીં કરી તો શું થવું પડશે? ભૂત થવું પડશે. જેમ વરસાદ ઋતુનું મહત્વ સમજાવવા માટે શિયાળો અને ઉનાળો કર્યા દેખાય છે. વરસાદનું મહત્વ સમજાય એટલા માટે શું કર્યું? આ સીધી ચાલી જાય છે વેધર તો કેવું લાગે છે આપણને? વરસાદ જ પડ્યા રાખે છે, રોજ વરસાદ પડ્યા રાખે તો આપણને કેવું લાગે છે? હવે જાય તો સારું, તો રેગ્યુલર પડે તો આવું થાય. પણ એનો મહિમા ક્યારે સમજાય? કાળ ઉનાળો આવ્યો હોય અને મે મહિનામાં 42 ડિગ્રી ને 45 ડિગ્રી ને 50 ડિગ્રી સુધી ટેમ્પરેચર પહોંચી ગયો હોય અને આમ બેસાતું ન હોય એવી ગરમી થતી હોય ત્યારે એમ થાય કે હવે વરસાદ પડે તો સારું. અને હવે શું થાય છે? હવે જાય તો સારું. એટલે અતિશય કોઈ વસ્તુ સારી નથી. વારંવાર સૂર્ય અને ચંદ્રનો ગ્રહણ થાય છે, ઘણીવાર ભૂકંપ પણ થાય છે, છતાં લોકોને નાસ્તિક બુદ્ધિ ટળતી નથી. આ ભૂકંપ ને બધું શેની ઈચ્છાથી થાય છે? આ નાસ્તિકતા ટળે એટલા માટે થાય છે કે ભગવાનનું કયું બધું થાય છે. રખીને આ ભૂકંપમાં આવી જાવ તો, આમ મરી જાવ તો, આ કોરોનાની અંદર લાખો કરોડો લોકો મરી ગયા, આપણો નંબર લાગી ગયો તો યસ ભગત શું થાત? શું થાત ભાઈ? કાંઈ ન થાય. આકાશમાં ગાજવીજ સાથે વાદળ વૃષ્ટિ કરે છે, કરા પડે છે, નદીઓમાં પૂર આવે છે, સમુદ્રની વેડ ચડે છે. આવું બધું પરમેશ્વરે કરેલું છે. આવું કેટલા વચનમાં કીધું છે? યસ ભગત કહે છે. હા, પ્રથમનું 27. આ બધું પરમેશ્વરે કરેલું છે. તેને દેખે છે તો પણ સર્વ કરતા પરમેશ્વરના અંગે નાસ્તિકતા ટળતી નથી. આટલું બધું જોવે છે, કુદરતની અજાયબીઓ જોવે છે, આશ્ચર્ય જોવે છે, આ પરમાત્માના ઐશ્વર્ય જોવે છે, તોય પણ ભગવાન પ્રત્યેની નાસ્તિકતા એની ટળતી નથી. પાળ વિનાનો સમુદ્ર નિયમિત રહે છે. 64 ગાવ જેટલો તેમાં પાણી રહ્યું છે. કેટલો ઊંચો છે સમુદ્ર? 64 ગાવ. બાપ રે! મોટા ઊંચા તરંગો વગેરેમાં પણ ભગવાનની શક્તિ રહી છે. જે મોજા આવે છે એમાં કોની શક્તિ છે? ભગવાનની શક્તિ છે. એક જળના બિંદુમાંથી મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. 27 મહારાજ બોલ્યો છે. બિંદુમાં કોઈ આકાર જણાતો નથી, તેમાં જીવ રહ્યો હોય છે, તેમાં શરીરનો આકાર આપે છે અને જીવનો પ્રવેશ કરાવે છે. જઠરા અગ્નિ તે શરીરને પરિપક્વ કરે છે અને પ્રતિદિન વૃદ્ધિને પ્રમાણે છે. કાચા પાકા અંજળને બાળીને તે ભસ્મ કરી નાખે છે. આવી તો ભગવાનની શક્તિ ઘણી ભારે બળવાન છે. જઠરાગ્નિ પેટમાં રહેલી છે. ક્યાં રહેલી છે? કાચા પાકા જેવું ખાઈએ એવું બધું પચી જાય છે. એ કોણ પચાવે છે ભાઈ? એ પરમેશ્વર જઠરાગ્નિના માધ્યમથી પચાવે છે. કીધું ને કૃષ્ણએ ગીતામાં કે પેટમાં રહેલો અગ્નિ તે હું છું. શું છે? જ્યાં જેવું ઘટે ત્યાં તેવું કાર્ય ભગવાન ધારી રહ્યા છે. જ્યાં જેવી જરૂર ત્યાં તેવા સંસ્કાર કરે છે. લગારે વધઘટ કરતા નથી. નાસ્તિક ભાવનો નાશ કરનારા આવા તે અનંત આશ્ચર્ય છે. ગણવાથી તેનો પાર આવે તેમ નથી. નાસ્તિક ભાવ જીવને બાંધી રાખનારો એક મોટો પાશ છે. નાસ્તિક લોકોએ નાસ્તિક ભર્યા ગ્રંથ લખ્યા છે, જેનાથી જીવના મોક્ષનો અંકુરનો નાશ થઈ જાય છે. બીજી બાજુ સત્પુરુષો અને સત્શાસ્ત્રો મોક્ષ માટેનો ખુલ્લો દ્વાર દેખાડે છે. પરમાત્માને અકર્તા જાણનારા લોકો શું કરે છે? નાસ્તિકના ગ્રંથો લખે છે. આપણે સવારે પણ આ વાત કરી હતી કે કરતા હતા એ ભગવાન જ છે. કાળને કે કર્મને કરતા જાણે છે. મહારાજ કે એની છાયામાં પણ આવું, એનો પડછાયો પણ પોતા ઉપર પડવા દેવો નહીં. આ જૈનો સાથે જેટલાને પ્રસંગ પડે છે ને, આ બધા ખાસ સાવધાનો. એની સાથે કોઈ ઊંડી ચર્ચામાં ઉતરવું નહીં, કારણ કે એના મતે કોઈ આનાથી ભગવાન નથી. બાપુ તમારે તો બહુ પ્રસંગ પડતા હોય ને, તમને દજી બાપા તમને ઘણા પ્રસંગ પડતા હોય, એટલે બહુ સાવધાન રહેવું. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે એના મતે કોઈ આનાથી પરમેશ્વર નથી. એના મતે શું છે?
જીવ કર્મ ખપાવી નાખે છે. આ 8 દિવસના 400 ઉપવાસ બધા કરે એ શું સમજે ખબર છે? અમે ઉપવાસ કરીને અમારા કર્મ ખપાવી દીધા અને પછી કાળ ધર્મને પામી ગયા. એટલે એના માટે કોઈ અનાદિ પરમેશ્વર નથી. જીવ કર્મ ખપાવીને પોતે ભગવાન થઈ જાય છે. અને આપણો સનાતન હિન્દુ ધર્મનો સિદ્ધાંત શું છે? આત્મા કોઈ દી પરમાત્મા થઈ શકે નહીં, ગમે એટલું કરે. કાર્યાણીના 10મા વચનામૃતની અંદર ગઈકાલે સવારે જ વાંચેલું, એની અંદર સ્પષ્ટ મહારાજે કીધું, મહારાજ કે જીવ ભગવાનનું ભજન કરીને, ધ્યાનથી સાંભળજો, જીવાત્મા એટલે આપણે જીવ છીએ ને, જીવાત્મા ભગવાનનું ભજન કરીને સત્પુરુષની પદવીને પામી શકે. એનાથી ઉપર બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ પણ થઈ શકે, તેથી પર વિરાટ પણ થઈ શકે, તેથી પર પ્રધાન પુરુષ પણ થઈ શકે, તેથી પર પ્રકૃતિ પુરુષ એટલે મહાપુરુષ ઈ પણ થઈ શકે, તેથી પર અક્ષરધામનો મુક્ત પણ થઈ શકે, અને તેથી પર મૂળ અક્ષર પણ થઈ શકે. પણ પુરુષોત્તમ નારાયણ એટલે ભગવાન થવા માટે અક્ષર પર્યંત કોઈ સમર્થ થતો નથી. કરતા હતા એક ભગવાન છે. આ આસ્તિક ભાવ જીવમાં રહી ગયો, કરતા હતા ભગવાન સમજાઈ ગયા, તો એના કલ્યાણમાં કોઈ વિઘ્ન આવતું નથી. એટલે આ સત્પુરુષોને સત્શાસ્ત્રો આપણને પોકારીને કહે છે. બાકી માગધી ભાષામાં લખેલા જે જૈન શાસ્ત્રો છે ને, એનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. શું લખેલું ખબર છે બાપુ તમને? શું લખેલું છે? ભગવાન કૃષ્ણ, તમે યદુવંશી છો ને, ભગવાન કૃષ્ણ માટે કેવું લખ્યું ખબર છે? આ લોકોએ અરિહંત રાજા એના થઈ ગયા. જે પહેલો મંત્ર આ લોકો બોલે છે ને, ઓમ નમો અરિહંતાણમ, એ અરિહંત રાજા જે થઈ ગયા ને, એ અરિહંત રાજાએ માગધી ભાષાના ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ એમ લખ્યું છે કે ભગવાન કૃષ્ણ અને ભગવાન રામ એને કંસ આદિ ઘણા બધાને માર્યા, રાવણને માર્યા, કંસને માર્યા, આ બધાનો સંહાર કર્યો, તો ઈ પાપને ભોગવવા માટે અત્યારે ત્રીજા નરકમાં પડ્યા છે. હવે પછી અમારા કેવલિત થશે. શું લખે છે આ લોકો? હવે પછી અમારા કેવલિત થશે, પ્રાયશ્ચિત કરશે, અને પછી એનું પુણ્ય ઉદય થશે. બોલો કે ભગવાનના ઉપર પણ જન્મ મરણ કરાયેલું. આનાથી મોટા દુનિયામાં કોઈ પાપી નથી. આપણે સાવધાન કોનાથી રહી ખબર છે? આપણે સાવધાન મુસલમાનોથી રહી. આપણને ખબર છે કે આ લોકો પોતાની વિરાસત વધારતા જાય છે, વસ્તી વધારતા જાય છે, પણ આ છાની રીતે કેટલા બધાને આ લોકોએ કન્વર્ટ કરી લીધા જૈનિઝમની અંદર, એની ઉપર તો આપણી દ્રષ્ટિ પણ નથી. તમને કહું, અમારા ઘણા બધા વેપારીઓ છે, એ મહારાણા પ્રતાપના વંશજ છે, સિસોદિયા રાજપૂત, એ બધા જૈન થઈ ગયા. બોલો, પોતાની પાછળ જૈન લખે. કેવી રીતે થયું? કેવી રીતે કન્વર્ઝન થયું? આ સુગર કોટેડ કેપ્સ્યુલ છે, આનાથી તો બહુ સાવધાન. મહારાજ સ્પષ્ટ બતાવ્યો. જો પાછો વાંચો. જો નાસ્તિક ભાવનો નાશ કરનારા માટે આવા અનંત ઐશ્વર્ય છે, તે ગણવાથી પાર આવતા નથી. નાસ્તિક ભાવ જીવને બાંધી નાખનારો એક મોટો પાસ છે. પાસ એટલે એમાં બંધાઈ જાય. નાસ્તિક લોકોએ નાસ્તિક ભર્યા ગ્રંથ લખ્યા છે. આ ગ્રંથો લખ્યા, એમાં અહિંસા ભાવનું ખૂબ પ્રતિપાદન કર્યું. આપણને બહુ ગમે ને, આ કબૂતરખાના દાદરની અંદર આ બધું બહુ મોટો ઉપાડો લીધો તો આપણે કેવું સારું લાગે. હા, જીવ દયા તો જો આ લોકોમાં લાગે કે નહીં સારું? પણ એમાં મૂળ વાત શું છે? બધું કર્યા પછી સરવાળો શું? સરવાળે લીધો તો એને સરવાળો શેનો માણશે? જેમ 100 શૂન્ય સારા કરે, એ સરવાળો શેનો કરશે ભાઈ? નિષ્ફળ સ્વામી લખ્યું. નાસ્તિક લોકોએ નાસ્તિક ભર્યા ગ્રંથ લખ્યા છે, જેનાથી જીવનો મોક્ષનો અંકુરનો નાશ થઈ જાય. એક વખત જો પ્રતિનિધિ આવી ગઈ ને બાપુ, આ તમારા ઘણા જાય છે, હકીકત કહું છું. પેલા આપણા મંદિરે આવતા હતા, પણ આ સનાતનનું થોડું સોશિયલ મીડિયા પર ઉડ્યું ને, ઘણા ઓલા બાજુ જતા થઈ ગયા. બોલો, એકવાર હું મીટિંગમાં ગયો હતો આપણા રામાનંદ ખુશાલી મહોત્સવમાં, કે 2-3 બાપુ ત્યાં મળ્યા, આપણા અહીંયા આવેલા. અહીંયા શું કરતા હશે? તે પાછા ત્યાં બોલે કે પેલા બધા ક્ષત્રિયો રાજા હતા, એ બધા જૈન ધર્મનો નિકાલ કર્યો છે ને. મેં કીધું મરાણા વિચાર કરો, એને સનાતન ધર્મ ઉપર એને ગૌરવ નથી. તમારે તો ખૂબ સાવધાન થવાની જરૂર છે. નાસ્તિક લોકોએ નાસ્તિક ભર્યા ગ્રંથ લખ્યા છે, જેનાથી જીવના મોક્ષનો અંકુરનો નાશ થઈ જાય. બીજી બાજુ સત્પુરુષો અને સત્શાસ્ત્રો મોક્ષ માટેના ખુલ્લા દ્વાર દેખાડે છે. આવા જ સત્શાસ્ત્રો છે જે આપણા માટે શું છે? આંખ છે. એટલે ખાસ સાવધાન થઈ સત્સંગ કરશું. આ ઘોર કળિયુગની અંદર ઘણા બધા એવા પાસો છે જે જીવાત્માને મોક્ષ માર્ગમાંથી પાડી નાખે, એમાંથી ભગવાન આપણને બચાવે. એટલા માટે મહારાજે કીધું ને કે નાસ્તિક અને શુષ્ક વેદાંતિ થકી સાવધાન રહેજો.
એ શબ્દોની સાથે અત્યારે કથાનો સમય પૂરો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. તારીખ 28/10/2025 આજનો ઠાકોરજીનો થાળ પરમ ભક્ત શ્રી તેજલબેન યોગેશભાઈ પંડ્યા તરફથી છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એને બધા વૈષ્ણવ લૂંટી લે યોગેશભાઈ. થાળ લઈને ઘરે ન પહોંચવા છે.